गुरु गोबिंद सिंह महाराज जीवन फलसफा ते अमृत दी दात। क्योंकि अज अमृत संचार होना ते 2 जनवरी नूं सतगुरां दा प्रकाश पुरब भी है। ये जिन्नी संसार भर विच साडी होंद है, साडी पहचान है, ये कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश रहमत का सदका है। असीं बहुत ही प्यार ते सत्कार दे नाल सतगुरां बारे शब्द बोलदे आं। कलगियां वाले, बाजां वाले, नीले दे शाह सवार, शमशीरे बहादुर, सरबंस दानी, अमृत के दाते, ये विशेषण साडी एक भावना, प्यार, मोह दे विचों ये शब्द प्रगट होए। गो शब्द धरती लई वरतिया जांदा ते बिंद दा अर्थ हुंदा थंम। जिहड़ा सृष्टि का थंम है वो अकाल पुरख वास्ते भी गोबिंद शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी विच शब्द आउंदा, हे गोबिंद, हे गोपाल, दीन दयाल लाल। पर उत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का संबोधनक नाम भी गोबिंद है। सृष्टि के थंम ने वो विश्व नूं एक वड्डा सुनेहा दे के जिंदगी जीण दी युगत समझाउण वाले पातशाह ने, जिहदे बारे सतगुरां दे दरबारी कवि भाई नंद लाल जी उन्होंने बड़ी लंबेरी काव्य रूप विच रचना रची। अक्सर असीं सुणदे हां, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह। नासरो हुंदा जिहदा आसरा कोई नहीं, ना आसरो जिहदा कोई आसरा नहीं, ਉਹਦੇ वास्ते अकाल पुरख का स्वरूप ने, अकाल पुरख ने गुरु गोबिंद सिंह। एज दी मंजूर अल्लाह की दरगाह विच जे कोई प्रवान है तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज। हक हक अगाह गुरु गोबिंद सिंह। सच की थाह पाउण वाले ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज। शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। शहनशाहां दे भी शहनशाह ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज। हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह। सच का स्नेहा देण वाले ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज। बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह महाराज बादशाह भी ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दरवेश भी ने। फिर कहंदे नूर दर हर चश्म गुरु गोबिंद सिंह। रूह दर हर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह। जिन्नियां भी अखां विच रोशनी है, दृष्टि है, तकनी है, हर चश्म दी, हर अख दी नूर दा जो नूर ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज। रूह दर हर जिस्म, जिन्ने भी शरीर ने जिहड़ी उन्हां च रूह है वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की रहमत ते बख्शिश है। ये चित्र इन्ना प्यारे शब्दों में चितरिया भाई नंद लाल जी ने कि भावें विसाखी का दिन होवे, भावें प्रकाश पुरब होवे सतगुरां दा, ये शब्द रागी सिंह बहुत ही प्यार नाल गाउंदे आ। और हरमंदर साहिब की मर्यादा विच जे केवल गुरबाणी गाउण तो बाद प्रवानगी है तो दसम पातशाह की बाणी, भाई नंद लाल जी की रचना ते भाई गुरदास जी की रचना। क्योंकि गुरु घर की एक मर्यादा हरमंदर साहिब की, इत्थे कोई सधारण कविता नहीं गा सकता, कोई बाहरों होर शब्द नहीं गा सकता। जेकर केवल मानता मिली है साडी पंथक मर्यादा दे विच, वो भाई गुरदास जी और भाई नंद लाल जी नूं प्रवानगी मिली हुई है कि इन्हां ने हुब के जो गुरमत की व्याख्याकारी की है, इहो जी संसार विच होर कोई कर नहीं सकता। थोड़ी जी आवाज़ में गूंजदी है, घटा देना। एक बड़ा महान साडे शायर होया, वो कहता मैं बड़े जाविए नाल कलम चुकी कि मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का इतिहास लिखांगा। कहता जद मैं हेमकुंड साहिब का इतिहास पढ़िया, विचित्र नाटक जिथे सतगुरां ने अपने जन्म का वर्णन किया, हेमकुंट पर्वत है जहाँ सप्त श्रृंग शोभत है तहाँ, मैं कहना ये कोई महान संत है। पर कहता जद मैं एक संत की कथा लिखण लगदा तो मेरिया अखां सामने भंगाणी दे युद्ध का हाल आउंदा, जिथे सतगुरु गा रहे ने जंग जित के
ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਚੌਰ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਖੁਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਚੇਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40 ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਬਪੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ ਉਰੇ ਹਰੀ ਬਨੇ ਹਰੀ ਜਲਸ ਤੁਹੀ ਥਲਸ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਲਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਾਂਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਾਂਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ 42 ਸਾਲ। ਪਰ ਕਰਨੀ ਏਡੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯਕਦਮ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦਿਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਹਾਲ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ 7 ਕਕਰੀਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 1675 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਬਲੀ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕੰਬ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਬਲੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਨਵਾਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਵਾਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਰੋਪਾਓ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਈਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਤਲਬ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਸ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 250-300 ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਾਤਾਂ ਝਾਕ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਸ ਮਿਲੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਹੈ, ਤੀਸਰ ਪੰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੈ, ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਡੋਲਣ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਮੁਕਤ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਤ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਗ ਬਿਠਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਸਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਵੀ ਛੁਪੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ, ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਛੁਪਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਆਰਾਪਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਢਾਡੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਸਾ ਸਾਜੂ ਸਿੱਖ ਛੁਪੇ ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸਾਜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਵੀ ਛੁਪੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਨਿਆਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦਾ ਚਾਓ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰ ਵਾਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਸਿਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਇਸ ਲਈ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤ ਦਿਓਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਵਿਚਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ, ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਥ
ਪਥ ਵੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਥ ਜਾਂ ਪੰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚਿਤਰਿਆ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਮਰ ਸੀ। 1666 ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, 1699 ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 32-33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਤਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੀਸਰ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਨਿਆਰੀ ਘਾੜਤ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਜੁੜਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ, ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਸਗਰਾਂਦ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੈਂਪ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਿੱਧ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਬੇਦੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਗਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੌਂਦਾ। ਇੱਥੇ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਐਂ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਰਾਤੀ ਸਧਾਰਨ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰੋ ਪਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਵੱਜ ਗਈ ਆ, ਬੰਦਾ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਂ, ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾਟਕ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸਨ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਲਾਈ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਚਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਜ ਭਾਵੀ ਵਰਤਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ,
वो 100 शंके पैदा करेगा। भरोसे वाले नूं शंका नहीं हुंदा, भरोसे वाले टिक के बैठे रहे कि गुरु है, गुरु दे कौतक ने। पर शंकावादी दौड़ के माता गुजरी जी पास गए, कई डरदे भज भी गए। कहा जाता कि इन्ने इकट्ठ विचों पंजां ने सीस भेट कीते। सीस भेट करना कि उन्हां विच इन्ना बल है कि सतगुरु सीस तां है ही तुहाडा। ये बिरती कदे कदे पैदा हुंदी है। इसे लिए असीं जुगां जगंतरां तक उन्हां पंजां प्यारिਆਂ ਦੀ कमाई ਦਾ ध्यान धर के वाहिगुरू बोलते रहना, पंजां नूं माण दिंदे आ। अज भी जिथे पंज प्यारे वो बाणा सजा के अगवाई करते नगर कीर्तन की, असीं नमस्कार करते हाँ। पर साडे कोले सत्कार तां 1699 की विसाखी वाला ही है, जिहड़ा साडे हिरदे च बैठा होया। सतगुरां ने पंजां नूं सरबलोह दे बाटे विच सतलुज दा जल पा के माता जीतो जी ने पतासे पाए। सतगुरां ने पंजां बाणियां दा जाप कीता, जपजी साहिब दा पाठ, जाप साहिब दा पाठ, सवैये चौपई ते आनंद साहिब। चौपई मैं कल तादी किया सी कि 1696 ईस्वी विच चौपई बाणी दा रचन काल है। जिहड़ी जाप साहिब बाणी आ, प्रोफैसर साहब सिंह जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दा टीका कीता, उन्होंने जाप साहिब ते सवैये बाणी का भी टीका किया। उन्होंने लिखिया कि जाप साहिब जिहड़ा पौंटा साहिब विखे कलगीधर पातशाह जी ने रचिया और वो पंजां बाणियां दा जाप किया। तो फिर अपने उन्हां प्यारिਆਂ नूं, क्योंकि समाज नूं हो गया सी कि इन्हां दे सीस कट्टे गए ने, गुरु का कौतक है। मैं हमेशा कहना हुंदा जिस कारज ते गुरु साहिबां ने पर्दा पाया, जे सिख कोई उठ के कवे 5 बकरे झटकाए सी, 5 आ नहीं सी कीता, सिख दा काम नहीं है। गुरु ने जो कारज परदे विच कीता ये गुरु दा कौतक है, गुरु समर्थ ने। ये गुरु ने जिस कारज दे उत्ते परदा पा के कौतक कीता, सिखां नूं व्याख्या दी लोड़ नहीं। और सतगुरां ने पंजां नूं अमृत दी दात बख्शिश कीती। अज भी साडी ओह मर्यादा है कि वीर आसन विच बैठ के जिहड़ा अमृत की दात तैयार की जाती है, खंडे बाटे का अमृत, उस तो पहला चरण पहुल सी। गुरु नानक पातशाह जी तो लैके 9वें पातशाह तक जदों किसी नूं सिੱਖੀ विच लिआंदा जांदा सी ते चरण पहुल दे के उहनूं छकाई जाती सी। चरण की पहुल, पवित्र चरनां नूं पहलां धोते होए उन्हां तों पानी जिहड़ा ला के फिर चरण पहुल देण दी चरनामृत सिੱਖਾਂ पिलाया। भाई गुरदास जी की रचना विच भी आउंदा है। हुण ये खंडे की पहुल विच परिवर्तित होया। तो सतगुरां ने 5 चूले हर सिख नूं पिलाए जांदे आ, 5 अखां विच छिट्टे मारे जांदे आ, 5 सीस च पाए जांदे आ ते हर वेरी बुलाया बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 5 चूले पिलाउण दा मतलब है कि बंदे दे अंदर गुलामी भी है, तो ये उहदी छट जिहड़ी गुलामी दी लह जाए। 5 चूले अखां च पाए कि गुलाम लोग कदी अख चक के नहीं तुरदे। तुसीं चित्रकला दे विच एक धुनी है, एक लिख ढंग है बनाउण दा। जे तुसीं किसी गुलाम बंदे की तस्वीर बनाउणी आ, उहदी नीवीं पाई होएगी। जिहड़ा आज़ाद मनुख है वो निडर हो के तुरेगा ते पंजाबी च कहंदे अखां च अखां पा के देखेगा। ये मतलब अखां दी बनतर नाल ही चित्रकला समझा जाती है कि बंदा गुलाम है कि बंदा आज़ाद है। सतगुरु कहंदे जिहड़ी तुहाडी दृष्टि विच सदियां दी जात पात की गुलामी भी हो सकती, बादशाह की गुलामी भी हो सकती, मनता मनौतां की गुलामी भी हो सकती है, इनू अज तो बाद ला दो। 5 चूले सीस च पाए क्योंकि सीस विच दिमाग है, दिमाग साडी सोच का केंद्र है। और इसलिए सिर विच 5 चूले पा के हर चूले नाल कहा जाता कि बोल वाहिगुरू जी का खालसा, कि अज तो तू खालसा उस अकाल पुरख दा है जिन्हों सतगुरां ने कहा ना कि खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। ये मैं नहीं सिरजिया, ये परमात्मा की मौज सी कि इहो जिहा रोल मॉडल चाहिदा है। ते खालसा क्योंकि जिहड़े आपां पंजाबी जदों पढ़दे आ 5 अखरां च पैरी बिंदियां पैंदियां ने, शा खा गा जा फा। वो खखे पैर बिंदी जदों खालसा लिखदे आ पंजाबी च खालसे का अर्थ हुंदा पवित्र शुद्ध निर्मल, पर यह परशियन का शब्द है खखे पैर बिंदी पेगी। उत्थे खालसे का अर्थ हुंदा जिहड़ी प्रॉपर्टी सीधी बादशाह दे अधीन है,
ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਜਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਜਵਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਚੌਪੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਸਮਾਦ ਖੇੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 5 ਚੂਲੇ ਸੀਸ 'ਚ ਪਾਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਪੂਜਦਾ, ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ ਪੂਜਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ, ਤਵੀਤਾਂ ਦੇ, ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਖਾਲਸਾਈ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜ ਆ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਇਹਨੂੰ ਛਾਪਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਮੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਜਾਨ ਤੇ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਸਰੀਰ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਸਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜੇ ਰਸਨਾ ਪਾਉ, ਤਦ ਖਾਲਸਾ ਜਸ ਤੇ ਗਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਰਸਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਸ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਰਸਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਇੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆ ਰਾਮ ਸੀ, ਧਰਮ ਚੰਦ ਸੀ, ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਕਰਨ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੇਰ। ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਹਰੇਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਚਾਣਕੀਆ ਪੰਡਤ ਨੇ 2400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਣਕੀਆ ਨੀਤੀ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਸੁਤ ਏਕ ਹੈ। ਸਿੰਘਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੰਘਨ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਸੁਤ ਏਕ ਹੈ, ਸੁਖ ਸੋਵਤ ਹੈ ਨੀਠ। ਉਹ ਨਿੱਠ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਖੋਤਿਆਂ ਨੇ, ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਕੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਸੁਤ ਏਕ ਹੈ, ਸੁਖ ਸੋਵਤ ਹੈ ਨੀਠ।
गदही के सुत बहुत हैं भार अठावत पीठ। कहता शेरनी का एक पुत है, वो निठ के जंगल में सौंदी भी मेरा पुत जंगल का बादशाह है। आंदा गधी विचारी दे पुत धीआं दा बड़े ने, सारे ही पिठ ते भार ढोंदे फिरदे, बादशाह कोई भी नहीं। जे तां लोकतंत्र होवे भी वोटां पैणियां, फिर तां गधी दा पुत राजा होवे पर कुट खा के आ जाएगा। शेर दे बच्चे थोड़े हुंदे आ। उहनूं बादशाही कुदरत वल्लों उहने प्रवान कीती है। उहने एक ये भी लिखिया भी एक गुण शेर विच बड़ा वड्डा, ये हर बंदे च होना चाहिए। वो कहता कारज छोटा कै बड़ा होए सो कर ही ले, ज्यों केहर निर आलसी मिर्ग को जान ना दे। आंदा शेर का यह गुण बंदियां च होना चाहिए। काम भावें वड्डा होवे ते भावें छोटा होवे, कारज छोटा कै बड़ा होए सो कर ही ले। क्यों कर लैंदा? ज्यों केहर निर आलसी। केहर संस्कृत विच शेर नूं कहंदे ने। कईयां ने पिंडां वालियां ने नां रखे हुंदे, वड्डे मुंडे दा नां केहर सिंह, छोटे दा नां शेर सिंह। घरदियां नूं कोई नहीं पता भी केहर दा मतलब भी शेर आ ते सिंह दा मतलब भी शेर आ ते शेर दा मतलब भी शेर आ। सारा टब्बर शेरां दा ही आ। मतलब ये किसी दे दिमाग च नहीं हुंदा भी ये सारे माई के शेर ही ने। है सारे माई के शेर है ते कोई नामदान लैन डेरे तो भज्जा जांदा, कोई कबर ते शराब चढ़ाउण तुरिया जांदा, कोई तवीत लैन तुरिया जांदा, कोई सूरज ग्रहण तो डरी जांदा, कोई चंद्रमा ग्रहण तो डरी जांदा, कोई कहंदा अज मंगलवार आ, कोई कहंदा वीरवार आ। है चारे ही शेर ने, डरदे तुरे फिरदे ने, पर शेर है नहीं। शेर फलसफा है। कहंदा कारज छोटा कै बड़ा होए सो कर ही ले, ज्यों केहर निर आलसी मिर्ग को जान ना दे। तुसीं आपां जीव विग्यान पढ़ीए तां किते नहीं लिखिया भी शेर बड़ा तेज दड़ाक है। मिर्ग नूं मन्निया जांदा कि कोई मिर्ग एक छाल मार के उत्थे चुंगियां भरना कहंदे, वड्डी छाल मारदा। किसी इतिहास ने नहीं लिखिया भी शेर भी तेज दड़ाक हुंदा। पर जदों शेर मिर्ग दा शिकार करदा वो इन्नी स्पीड नाल दौड़दा कि हर जीव जंतु दा शिकार कर लैंदा। कहंदा उदों ये आलस छड्ड दिंदा। उहदे दे सामने कोई निशाना हुंदा कि केहर दे शेर दे अगे एक निशाना हुंदा कि ये कारज मैं करना ही करना। कहंदा बंदे च ये गुण होना चाहिए भी एवें ना कवे मैं नहीं कुछ कर सकदा। बहुता बंदा हुंदा ना, जिवें कल जिन्ने सवाल जवाब होए वो कहंदे मैं सिर किवें कज्जिया करूँ, दसो सिर कज्जण नूं रुमाल नाल कज्ज लो, चुन्नी नाल कज्ज लो, पटके नाल कज्ज लो। ये तां ढिल्ल आ एवें बंदा भी मांस खाऊं कि ना खाऊं, भी होर थोड़ियां चीज़ां ने खाण नूं। 7 दिन हो गए इत्थे लंगर सजदा, मांस थोड़ा बनदा, पेट भर के तां आपां सौण डे, कोई कमज़ोर थोड़ा हो गया। ये कोई बड़ी चंगी खुराक थोड़ा भी बंदे ने मरदार ही खानी आ। ये तां एवें बंदे दे मन च ढुचरां ने भी जे आ हो गया तो झूठे हथ ना लग जाण। बिल्कुल झूठ तो सहज भावी वरतारा। आ माइक नूं 5 जणियां दे हथ लगे आ, जे मैं कहां झूठा तो झूठा इहदे नाल की होना? तुसीं हथ फेर जाके धो लो। असीं कुर्सियां ते बैठे, असीं सारे उन्हां कुर्सियां ते आके थोड़ा बैठे आ ते जे कवे कल वालियां झूठियां कुर्सियां ने बैठीए कि ना बैठीए। इस कुछ कुदरत दे सहज भावी वरतारे ने। इन्ने आपां कोई बामण भी नहीं हैगे भी आपां हर गल ते आपां जैनी भी नहीं हैगे, आपां खालसे आ। ये कुछ अपने आप ही अपने मनां च एवें सवाल निक्के निक्के शंके आई जांदे आ। ये शंके दा गुरु साहिबां ने दूर कीते आ कि दुनिया ते पखंड कर्म दी मारी हुई सी। सतगुरां ने 239 साल धरती ते जिउं के इन्हां नूं शंकियां तो निवृत्त कीता भी तुसीं चंद्रमा नूं ग्रहण लग जांदा, तुसीं धरती ते भज्जे फिरदे हो, कदी बामण नूं दान देण जांदे हो, कदी दाणे पाउण जांदे हो भी चंद्रमा छड़ा लईए, तुहाडे छड़ाया थोड़ा छुट्टना। कदी सूरज नूं ग्रहण लग गया, तुसीं इत्थे डंड बैठकां मारी जांदे हो, सूरज ने आपे ठीक हो जाना। भी तुसीं अंध विश्वासां चों निकलो। ये जिहड़ी शक्ति है ये कलगीधर पातशाह महाराज जी ने बख्शिश की और सतगुरां ने नाम रखिया मेरा सिंह है। सिंह का अर्थ है मेरा शेर है। वेखो नाम करन जिहड़ा एक शक्ति हुंदा। जे किसी का विचारे का ना ही डरपोक सिंह होवे, ना ही बुद्धू राम होवे, वो लख सियाणा होवे, लोकां ने बुद्धू बुद्धू कह के मूर्ख बना ही देना। नाम एक शक्ति है, नाम करन एक फिलासफी है, नाम एक अपने आप एक होंद है। सतगुरु कहंदे मेरे शेर ने, और इसे लिए वो शेर किसी समय दया राम चौथी वंगार दे उत्ते सीस देण लई आउंदे ने। ते जदों सिंह सजदे आ ते कलगीधर पातशाह ने जदों जफरनामा लिखिया मालवे चों ते दया सिंह कहंदा सतगुरु मैं औरंगजेब बादशाह नूं तुहाडा खत दे के आउणा। और सचमुच इन्नी जुरत खालसे दी कि वो जाके औरंगजेब बादशाह नूं ओ जफरनामे फतेह दा खत जा कहंदा मेरे सतगुरु ने भेजिया।
मतलब ये एक हिम्मत है, ये जुरत है, एक दलेरी है। सतगुरु ने मेरियां धीयां मेरियां राजपुत्रियां ने। कौर का अर्थ राजपुत्री भी है, कौर का अर्थ एक बड़ा एक न्यारा, जिहड़ियां राजियां दियां धीयां नूं कंवर कुंवर राज धीयां राजपुत्रियां। कोयर शब्द बाणी च गुरु नानक पातशाह जी के समय आया, मुछ मुछ कोयर लाया। वो कोयर कंवर ये खिताब ने, ये सानू लकब दिता सतगुरां ने कि अद्धा नाम साडे पेरेंट्स रखते ने, अद्धा नाम साडा परमानेंट गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने रखा। ये वखरी गल है कि असीं विआहां दे कार्ड शगनां दे कार्ड छपाउने आ, हरमन वैड्स कुलदीप, वो पता नहीं लगता इन्हां चों मुंडा किहड़ा कुड़ी किहड़ी आ। ते ये सानू सिंह ते कौर रखना चाहिए, क्योंकि वो नाम साडे कलगीधर पातशाह की बख्शिश है। आ नाम साडे संबोधनक नाम ने, पर साडी होंद जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के खिताब नाल संपूर्ण हुंदी आ। इसलिए घर होवे कार्ड होवे बोलना होवे तो सिख ने संपूर्ण नाम बोलना, क्योंकि उहदा जिहड़ा लकब है जिहड़ा खिताब आ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश है कि तुसीं दुनिया च जुगां जगंतरां तक जियो। पर जिहड़ा अद्धा नाम है जिहड़ा खिताब आ, ये केवल नाम नहीं, ये खिताब बख्शिश किया, लकब दिता है। ये साडा नाम सिंह ते कौर सतगुरां ने सानू विशेषण वो दिता है कि जिहदी एक फिलासफी है। तो सतगुरां ने अपने जामे च कहा सी कि जिन की जात वर्ण कुल माही, सरदारी ना भई कदाही, तिन ही को सरदार बनाऊं, तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। सतगुरु कहते जिन्हां दी वर्ण विच जात विच परिवारां विच कदी किसी नूं सरदार नहीं कहा, मैं उन्हां नूं सरदार बनाऊंगा, मैं तां ही गोबिंद सिंह नाम कहाऊंगा। जदों ये पहाड़ी राजियां नूं सतगुरां ने कहा कि तुसीं डरे हुए हो औरंगजेब बादशाह तो, तुसीं भी सिंह सजो, तुसीं भी अपनी होंद नूं बरकरार रखो। वो डरपोकां दे ख्यालात डरपोकां वाले हुंदे, कहंदे काम हमारा तोले तकड़ी, कहंदे असीं तां भी तकड़ियां तुकड़ियां तोल के ठूंगा मार के बेईमानी करन वाले लोक आ। नंगी करद कबू नहीं पकड़ी, असीं तां औरंगजेब दे राज विच नंगी करद रखण दा भी अधिकार नहीं सी कि मत इहदे मन विच कोई युद्ध वीरता आ जाए। कहंदा चिड़ी उड़े तो हम डर जाए, मुगलन सो कैसे लड़ पाए। कहंदे असीं तां चिड़ी उड़दी है, साडे दिल डर जाते ने, एडे एडे मुगलों नाल असीं किवें लड़ांगे। सतगुरां दा बचन सी चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, कहंदे तुसीं चिड़ियां ना बनो, मैं चिड़ियां दे कोलों बाज तड़ा सकदा। जिहड़ा जीव विग्यान जो मैं पढ़िया, वो कहंदे चिड़ी दा दिल जिवें सधारण बंदे दा दिल 1 मिनट विच 72 बार धड़कदा, चिड़ी दा दिल 540 बार धड़कदा। इसलिए आपां पंजाबी कहने इहने की करना, इहदा चिड़ी वर्गा दिल है। कोई कहंदा इहदा मच्छर वर्गा दिल है, मक्खी वर्गा दिल है, कबूतर वर्गा दिल है। सब तो कमजोर दिल चिड़ी दा गिणिया गया। इसलिए आपां चिड़ी दी उदाहरण दिंदे आ। जिहड़ा बाज है, मैं अगे बेनती की सी, ये फीमेल है, स्त्री लिंग है, ये बाज मर्द नहीं है। मर्द बाज नूं जुर्रा कहंदे ने। जुर्रा शब्द जां महान कोश विच आया जां बाबा बुल्ले शाह की रचना विच आया। काओ लगड़ नूं मारन लगे चिड़ियां जुर्रे खाए। जिहड़ा मर्द बाज है उहनूं जुर्रा कहंदे आ। ये स्त्री लिंग है जिहड़ा बाज है। ये चिड़ी भी स्त्री लिंग है, बाज भी स्त्री लिंग है। सतगुरु कई बार असीं भी बचपन में समझते सा भी बाज तो फिर बड़ा वड्डा, वो तो नरबाज है। नरबाज नहीं, बाज फीमेल है, जुर्रा जिहड़ा मेल है। सतगुरु कहते चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, तुसीं मत कहो ये समाज चिड़ियां वर्गा डरपोक है। मैं चिड़ियां विच भी इन्नी हिम्मत देवांगा कि बाजां नूं तोड़ सकदियां ने, उन्हां दे खंभ भन्न सकदियां ने। गिद्दड़ों से मैं शेर बनाऊं। गिद्दड़ बारे जीव विग्यान कहंदा कि 24 घंटे जंगल विच अपने परछावें तो डर के डरिया होया तुरया फिरदा। गिद्दड़ दी उदाहरण आपां लोक इसलिए दिंदे कि गिद्दड़ वर्गा डरपोक है। असल विच उहदे डरपोक दा कारण है कि जिहड़ा जीव अपने परछावें तो डरदा होवे सब तो डरपोक हुंदा। मैं कहना हुंदा कई वारी भी गिद्दड़ नूं ते आपां बड़ी निंदिया करदे आ, ते जे गिद्दड़ दी जबान लगी होवे ते ओह कहे भी तुसीं भी ते पंजाबी लोग किन्ने डरपोक हो। अज मंगलवार है, अज वीरवार है, शनीवार है, बिल्ली राह कट गई, कुत्ता कन फिट गया, खाली टोकरा मत्थे लग गया, सूरज ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण, धागे लैओ, तवीत लैओ, मुंडा मंगलीक है, फलाने नूं आह हो गया जी, उहनूं टूणा करता जी। वो गिद्दड़ ना कहेगा भी भलिओ मानसो मेरी निंदिया क्यों करदे हो, डरपोक तां तुसीं भी हो।
ਇਹ ਡਰਪੋਕਪੁਣਾ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਗਿੱਦੜੋਂ ਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾऊं। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਬਕਦਾ ਗਰਜਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਭੱਜਣਾ ਭਾਜੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੀ ਗਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁਕਣਾ ਲੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤੁਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾऊं, 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾऊं। ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਵੇਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਖਾਲਸਾ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਜੁਰਤ, ਦਲੇਰੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਤਨ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਰ, ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ, ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮਨਾਈ ਕਾਲਕਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਰਾਧੀ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਾਵ ਰੂਪ, ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਰਾਧੀ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਲਕਾ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਧੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਭਾਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੇਗਾ, ਕਾਲਕਾ ਮਹਾਕਾਲ, ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਰਾਧੀ, ਇਹ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੰਨ ਰਾਸ਼ਸ ਕਾ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾ ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸੀਸਾ ਸੀਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਾਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਹੱਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀਸਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤੇ ਈਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਈਸਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਕਾਲ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਭੇਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮਨਾਈ ਕਾਲਕਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਕਾਲ ਕੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਚੌਪਈ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਲ ਨਾਸ਼, ਕਿਰਤ ਨਾਸ਼, ਧਰਮ ਨਾਸ਼। ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਕੁੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਤਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮਤ ਕਹੋ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ। ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਬ ਸਨ, ਸ਼ਾਕਤ ਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਬ ਸਨ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਲਿਬੜਿਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੂਛ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਟੋਪ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਭੂਤੀ ਮਲ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ, ਕੀ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ 40-40 ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਕੀ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਵਈਆ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਕ ਮਲ ਹਾਰੀ, ਖੂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੂਰ ਵਰਗਾ ਗੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਖਾਂਦਾ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਲੇਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਸੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿ ਸੂਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਜ ਗਧਾ ਵਿਭੂਤ ਧਾਰੀ, ਜੇ ਵਿਭੂਤੀ ਮਲਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੈ ਖਰ ਖੇਪ ਲੱਟੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਵੀ ਕਰ ਦੋ ਖੋਤੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਟਣਾ ਫੇਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੈ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੇ ਚੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਿਭੂਤੀ ਮਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਜ ਗਧਾ ਵਿਭੂਤ ਧਾਰੀ, ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵਿਭੂਤ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਦੂਆ ਮਸਾਨ ਬਾਸ ਕਰਿਓ ਹੀ ਕਰਤ ਹੈ। ਗਿਦੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗਿੱਦੜ ਜਿੰਨਾ ਡਰਪੋਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੱਗੂ ਮੱਠ ਵਾਸੀ ਲੱਗੇ ਡੋਲਤ ਉਦਾਸੀ ਮਿਰਗ ਤਰਵਰ ਸਦੀਵ ਮੋਨ ਸਾਧੇ ਹੀ ਮਰਤ ਹੈ। ਘੁੱਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਲੂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਘੁੱਗੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਲੂ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਇਹ ਘੁੱਗੂ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਕੀ ਘੁੱਗੂ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਘੁੱਗੂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਉੱਲੂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੱਠਾਂ 'ਚ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਘੁੱਗੂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਘੁੱਗੂ ਮੱਠ ਵਾਸੀ ਲੱਗੇ ਡੋਲਤ ਉਦਾਸੀ ਮਿਰਗ, ਜੇ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੰਗਲਾ ਬੀਆਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਵਰ ਸਦੀਵ ਮੋਨ ਸਾਧੇ ਹੀ ਮਰਤ ਹੈ। ਤਰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ, ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੰਦ ਕੇ ਸਦਈਆ ਤਾਹੇ ਹੀਜ ਕੋ ਵਡਈਆ ਦੇਤ ਬਾਂਦਰ ਸਦੀਵ ਪਾਉ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀਜੜੇ ਨੂੰ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਿੰਦ ਰਾਖ ਜੋ ਤਰੀਏ ਭਾਈ
ਖੁਸਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਰਮਗਤੀ ਤਾਂ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਨਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਚ ਆਇਆ, ਬਿੰਦ ਕੇ ਸਦਈਆ ਤਾਹੇ ਹੀਜ ਕੋ ਵਡਈਆ ਦੇਤ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀਜੜੇ ਨੂੰ ਵਡਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਸਦੀਵ ਪਾਉ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਚੇਤ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਰਵਨ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਚੇਤ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਂਦਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਾਂਦਰ ਸਦੀਵ ਪਾਉ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਨਾ ਅਧੀਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਏਕ ਗਿਆਨ ਕੇ ਵਿਹੀਨ ਛੀਨ ਕੈਸੇ ਕੇ ਤਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਛੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਰ ਚੀਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੀਰ ਲੀਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸਮਾਜ ਅਨੇਕਾਂ ਫੋਕਟ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਿਆਰਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਭਰਮ ਕਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਰਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾਨੈ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮੱਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਨੂੰ, ਗੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੱਠ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨ ਏਕ ਪਛਾਨੈ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹੇ ਨਖਾਲਸ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਪਰਨਵਾਦੀ ਰੀਤਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਪਰਨਵਾਦੀ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਪਰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮਨੌਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ, ਦਿਨਾਂ ਦਿਹਾੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਪਰਨਵਾਦੀ ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਵਿਪਰਨਵਾਦੀ ਰੀਤਾਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਲਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਪਰਨਵਾਦੀ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਲੂ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮਟਰ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਆਲੂ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ 'ਚ ਆਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮਟਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਟਰ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਇਹ 'ਚ ਮਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਆਲੂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੜਕ 'ਚ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ 'ਚ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੜਕ 'ਚ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੈ, ਸੜਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ 'ਚ ਸੜਕ ਆ, ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਹੁਤੇ, ਸੜਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। 365 ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ, ਤੇ 565 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ 'ਚ ਸੜਕ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਤੋੜੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਜੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼, ਤੇਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼, ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼, ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼, ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੋਣਗੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼। ਜੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ
ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਚੰਦਰਮਾ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਪੰਚਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੋਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਆ ਜੰਤਰ ਕਰਤਾ, ਮੰਤਰ ਕਰਤਾ, ਤੰਤਰ ਕਰਤਾ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਆ ਗਏ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮੀ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਚਮਟੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਭਾਵੀ ਸੋਚੋ, ਮੇਰਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਹ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਵਿਪਰਨਵਾਦੀ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਚੋਲਾਵਾਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ। ਫਿਰ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ कि मेरे उपदेश याद रखने, पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। तुसी केवल ते केवल अकाल पुरख की पूजा करनी। जदों भी तुहाडे मन च शंका आवे, प्रीख्या दा समा आवे, ते बाणी तो परचा पा के अपना उत्तर लै लेना। ते जे मेरे दीदार करन दी खाश होवे ते मेरे सजे हुए खालसे दे दीदार कर लेने। मैं सदा तुहाडे संग है। और अंतले समय सतगुरां ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं गरियाई बख्शिश कीती हजूर साहिब विखे। तां सारियां सिखां नूं जो हुक्म कीता आपां संगती रूप विच गाउने आ। भावें ये कवियां दी रचना परंपरा विच जो शब्द सन ओह कवियां ने चितरे है। जो हुक्म अंतले समय कलगीधर पातशाह जी ने हजूर साहिब विखे कीता कि मेरा तुहानूं हुक्म है कि अज तो बाद तुहाडे गुरु ग्रंथ साहिब जी ने ਉਹ परंपरा विच शब्द जिन्ने उत्थे सिख सन उन्हां परिवारां नूं आ के दसे, संगतां नूं आ के दसे, समाज नूं आ के दसे। ਉਹ हौली हौली काव रूप विच साडे विच आ गए। कुछ लोकां नूं अजे भरम रहिंदा भी ਇਹ ਕਿਹਨੇ रचे ने, किवें रचे ने। ਇਹ सतगुरां दे ही जो बचन ने ਉਹ काव रूप विच कवियां ने मुड़ के रूप दिता। पर जो हुक्म उन्हां ने कीता ਉਹ बचन ने, ਇਹਦੇ ते कोई शंके दी गुंजाइश नहीं। ਉਹ फिर जिहड़ा साडा कलगीधर पातशाह महाराज जी दे हुक्म ने उन्हां नूं असीं मनदे होए ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, आग्या पई काल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में ले।